ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्। शन्नो भवत् शन्नो विष्णुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः
शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पांचमो अनुवाक। पारा नंबर 41 जूनामा। संगति भाष्य। संहिता विषयम् उपासनम् उक्तम् तदनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य च अनुक्रान्ताः मन्त्राः ते च पारम्पर्येण विद्या उपयोगार्थाः एव अनन्तरं व्याहृति आत्मनः ब्रह्मणः अन्तः उपासनं स्वाराज्यफलं प्रस्तूयते। શ્રુતિમાં આગલા 4 અનુવાકમાં શું કહેવામાં આવ્યું એ સંક્ષેપમાં શંકરાચાર્યજી આપણને કહી રહ્યા છે. સંહિતા વિષયમ ઉપાસનમ ઉક્તમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળ આપણને સંહિતા ઉપાસનમ દર્શાવવામાં આવી. આપણે જોઈ ગયા ઉપાસના એટલે કે આ તદ્બુદ્ધિ જ્યાં નથી ત્યાં ઘડી જ આપણે શું કરીએ છીએ? અતસ્મિન તદ્બુદ્ધિ.
શાસ્ત્ર આપણને ઉપાસના કરવા માટેનું આલંબન આપે છે. અને આલંબન શાના માટે છે? તો કે આલંબન દ્વારા જ આપણે એ ઈશ્વરનું, બ્રહ્મનું ચિંતન કરી શકીએ. અને એટલા માટે એ 5 સંહિતા આપણને ત્યાં બતાવવામાં આવી. સંહિતા એટલે સંધિ. આપણે જોયું કે આ સંધિ છે. અધિલોક, અધિજ્યોતિષમ, આ પ્રકારથી અધ્યાત્મમ, અધિદૈવમ, અધિયજ્ઞમ, આ પ્રકારથી આપણને આ સંહિતા સંધિ ત્યાં દર્શાવે. અને સંધિમાં જ આપણે ઉપાસના કરીએ તો એ ઉપાસના દ્વારા જ આ જે સમષ્ટિ બ્રહ્મ છે એની આપણને સમજ યોગ્ય રીતે થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંહિતા વિષયની જે ઉપાસના છે એ આપણને આગળ દર્શાવવામાં આવે. એટલું જ નહીં, ત્યાર પછી તદનુ એટલે કે ત્યાર પછી મેધા કામસ્ય શ્રી કામસ્ય, મેધા જેને મેધાની ઈચ્છા છે અને જેને શ્રીની ઈચ્છા છે એને માટે અનુક્રાંતા મંત્રો એને માટે પણ દર્શાવવામાં, અનુક્રાંતા એટલે કે દર્શાવવામાં આવે. તો કે આ 3 પ્રકારથી સંહિતા ઉપનિષદ, સંહિતા ઉપાસના, મેધા માટેના મંત્રો અને શ્રી કામ માટેના હોમના મંત્રો જે દર્શાવવામાં આવ્યા એ બધા કેવા છે? તે જ પારંપર્યેણ વિદ્યા ઉપયોગાર્થાઃ એવ. શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કે છે આ સર્વ સીધી રીતે આપણને વિદ્યામાં ઉપયોગી નથી, પણ કઈ રીતે છે? પારંપર્યેણ. જો આ વિચાર, શંકરાચાર્યજી આ બહુ સુંદર ચર્ચા કરે છે. તત્વજ્ઞાન તો શાસ્ત્ર શ્રવણથી જ છે. પછી ગીતામાં હોય કે ઉપનિષદમાં હોય, ગીતામાં પણ છેવટે અર્જુનને ભગવાને ઉપદેશ કર્યો અને ઉપદેશના શ્રવણથી જ એને જ્ઞાન થયું. ત્યાં પણ ભગવાન ક્યારેક એવું કહી દે, સુખાત કર્માત, કર્મથી ભગવાન કે છે કર્મ બંધાત પ્રમુચ્યતે, આ કર્મના બંધનથી એ મુક્ત થઈ જશે. પણ ત્યાં જયારે એવું કહેવામાં આવે તો એવો અર્થ નથી કે કર્મયોગ દ્વારા અને ભક્તિ દ્વારા એ કર્મના બંધનથી મુક્ત થાય છે. ત્યાં પણ કયો શબ્દ વાપરવો પડે? પારંપર્યેણ. આ પરંપરાથી જ છે. કેમ? આગળ ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા એમ કે જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી, અંતઃકરણમાં રાગ દ્વેષનું પ્રાધાન્ય છે, ત્યાં સુધી આ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. અને એટલે મને શંકરાચાર્યજી કહે છે આ 4 અનુવાકોમાં આપણે જે જોઈ ગયા એ સીધી રીતે ભલે બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં ઉપયોગી ન હોય, પરંપરાથી એ અવશ્ય ઉપયોગી છે. વેદાંતમાં આવીએ, શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ, બ્રહ્મ વિદ્યા આપણા જીવનનું લક્ષ્ય હોય તો એક વસ્તુ આપણા મનમાં બહુ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. આ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ બ્રહ્મ વિદ્યાની વિરોધી નથી. જો આ સમજો. પારંપર્યેણ ઉપયોગાર્થ, કર્મકાંડ જેને આપણે કહીએ છીએ એ કર્મકાંડ પણ ઉપયોગી જ છે. ભક્તિ જેને કહીએ છીએ એ ભક્તિ પણ ઉપયોગી છે. કર્મકાંડ દ્વારા, કર્મ દ્વારા શું કરવાનું છે? કર્મ દ્વારા આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવાની છે. ભક્તિ દ્વારા જ એ ભગવાનને આપણે શું કીધું? ગઈકાલે આપણે પ્રાર્થના કરી, હે ભગ નિમૃજે શોધયામિ, મારા અંતઃકરણને શુદ્ધ કરો. કેમ? સહસ્ર શાખે, તમે કોણ છો? તમારી તો અનેક શાખાઓ છે, અનેક મૂર્તિ રૂપે અનેક પ્રકારે તમે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યા છો અને હું તમને પ્રાર્થના કરું છું મારા અંતઃકરણને તમે શુદ્ધ કરો. આમ કર્મ પણ ઉપયોગી જ છે. શાસ્ત્રમાં 3 વિભાગ કરવામાં આવે. એક કર્મકાંડ છે, બીજું ઉપાસના કાંડ છે અને ત્રીજો જ્ઞાન કાંડ છે. અત્યારે જે ચાલે છે કયું છે? આ ઉપાસના છે. કર્મનો આગળ થઈ ગઈ ચર્ચા. હવે અહીંયા ઘડી શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? આ ઉપાસનાની ચર્ચા કરે છે. પણ ઉપાસના પણ આપણા માટે ઉપયોગી છે. એટલા માટે માત્ર શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાથી કઈ થતું નથી. જો આ સમજો. વર્ષો સુધી લોકો શાસ્ત્ર શ્રવણ કરે છે. વર્ષો સુધી શાસ્ત્ર શ્રવણ કર્યા પછી પણ એ બ્રહ્મ જ્ઞાન કે બ્રહ્મ જ્ઞાનની નિષ્ઠા આવતી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે
પરંપરાથી આ ઉપાસના પણ ઉપયોગી તો છે. આ મંત્રોમાં જે કહેવામાં આવ્યું એ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન આપણે કરીએ. જો કર્મ અને બ્રહ્મ જ્ઞાન અથવા તો જ્ઞાન, જો આ સમજો, વ્યવહારિક રીતે પણ વિચારીએ તો કર્મ અને જ્ઞાનનો બહુ મોટો ભેદ છે. કર્મમાં તમને જયારે ઉપદેશ કરવામાં આવે તો કર્મનો પણ ઉપદેશ તો કરવો જ પડે. જો સમજો, કર્મકાંડનો પણ શાસ્ત્ર ઉપદેશ કરે જ છે, જ્ઞાનકાંડનો પણ શાસ્ત્ર ઉપદેશ કરે છે. પણ કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડમાં મોટામાં મોટો ભેદ કયો છે? તો કે કર્મનો જયારે ઉપદેશ કરવામાં આવે એ ઉપદેશ કર્યા પછી જ્યાં સુધી તમે એનું અનુષ્ઠાન કરો નહીં ત્યાં સુધી એનું ફળ તમને મળતું નથી. જો વિચાર, એટલે વ્યવહારિક રીતે વિચારીએ, પાકશાસ્ત્રમ, જો સમજો, ખમણ કેમ બનાવવા, પુસ્તક વાંચી લીધું, ખબર પડી ગઈ ખમણ કેમ બનાવવા, ખમણ બની જાય? એ બનાવવા પડે. જો સમજ, ભૂખ લાગી હોય તો બે કામ કરવા પડે, એક કામ નહીં. પેલું ખમણ બનાવવાનું કામ કરવું પડે અને બીજું ખાવાનું કામ કરવું પડે. જા સમજો, કર્મમાં શું છે? અનુષ્ઠાન કરવું પડે તો તમને એ ફળ મળે. કોઈ પણ હોય કર્મ, આ સમજો. ખાલી ભગવાન ડોક્ટર આમ દવા લખી આપે ને એટલે કઈ આપણો રોગ સારો નહીં થઈ જાય. ડોક્ટર દવા લખી આપે પછી ડોક્ટરે કીધું એ પ્રમાણે નિયમિત દવા લઈએ અને દવા લીધા પછી એકે દિવસે ફરક નહીં પડે. એટલા માટે ડોક્ટરે કહી દે 8 દિવસ સુધી લેવાની. કેમ? એની અસર થતા જ 2 દિવસ થાય અને ત્યાર પછી સારું કરતા બીજા 6 દિવસ થતા હોય. એટલે આપણે એમ માનીએ જો મેં ગોળી લીધી નથી થયું કઈ. સમજો, એનો અર્થ શું છે? આ દવાથી રોગ સારો થાય છે એ જાણ્યા પછી પણ 8 દિવસ મારે શું કરવું પડે? ગોળી લેવી પડે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કર્મમાં આયોજન કર્યા પછી પણ કર્મ તો કરવું જ પડે. અને એટલા માટે કર્મની આ મુશ્કેલી છે કે જાણવા માત્રથી કઈ થતું નથી. એવું જ ઉપાસનામાં છે. ઉપાસનામાં પણ તમે જાણી લો એનાથી કઈ થાય નહીં. એ ઉપાસના આપણે કરવી પડે. મેધા કામ માટેના મંત્ર કહેવામાં આવ્યું, યચ્છંદસામ વૃષભો વિશ્વરૂપ. તો એ જપ રૂપે શું કરવું પડે? એ મંત્રનો જપ કરવો પડે. શ્રી કામ, આ શ્રી કામ માટેના મંત્રો દર્શાવ્યા. હોમાર્થ, એ હોમ માટેના છે તો એ મંત્રોનું શું કરવું પડે? હોમ કરવો પડે. હોમ કરીએ તો સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય, શ્રીની પ્રાપ્તિ થાય. પણ જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાન તત્કાળ છે. જો આ વાક્ય હું વારંવાર કહું છું, જ્ઞાન તત્કાળ છે. જ્ઞાનમાં ક્યારેય વાર નહીં લાગે. વ્યવહારિક જ્ઞાન હોય કે પછી આત્મજ્ઞાન હોય, જ્ઞાન તત્કાળ છે. હું એમ કહું આ સફેદ ફૂલ છે, હું એમ કહું આ જાસૂદનું ફૂલ છે, એ લાલ રંગનું છે, એ સાંભળવા માત્રથી શું થઈ જાય? જ્ઞાન થઈ ગયું તમને. અને ધારો કે જ્ઞાન થતું નથી તો 2 પ્રશ્ન છે. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં શ્રવણ એ પ્રમાણ છે. જો સાંભળો, પણ એ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ આપણે કરવી પડે. હું આ ફૂલ દર્શાવું અને પેલા મોડું બહાર હોય, એ બાળક કઈ ફાફા મારતો હોય તો એના ફૂલનું જ્ઞાન થશે? એનો અર્થ શું થયો? આ ફૂલના જ્ઞાન માટેનું જે પ્રમાણ છે એ પ્રમાણ સાથે આ ફૂલનો શું થવો જોઈએ? સંપર્ક થવો જોઈએ. મારી આંખે આ ફૂલના દર્શન કરવા પડે. એને પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કહેવાય. બરાબર સમજ? તો પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ આવશ્યક છે જ્ઞાન માટે. એક. બીજું, જેની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે એને પ્રમેય કહેવામાં આવે. તમે એને જાણવા વાળા પ્રમાતા કહેવાય. જાણવાના પ્રમાણ, જાણવાનો જે કારણ છે, જેને જાણવાનું છે એને શું કહેવામાં આવે? પ્રમેય કહેવામાં આવે. જો સમજ, તો 3 વસ્તુ છે. પ્રમેય તો છે જ,
પ્રમેયમાં કોઈ બદલાવ નથી. આ જાસૂદનું લાલ પુષ્પ છે, પ્રમેય છે. એને માટે પ્રમાણ તમારી આંખ છે. ધારો કે કોઈ મને એમ કે તમે આ એક કહો છો, મને તો એ 3 દેખાય છે. જા સમજો, ઘણા ડોક્ટર ત્યાં જઈએ ને ત્યાં તકલીફ હોય, પેલો ડોક્ટર પાસે ગયો, આંખના ડોક્ટર પાસે, કે ડોક્ટર સાહેબ બધું મને 2 દેખાય છે, કે તમને 3 ને 2 દેખાય? પેલા 2 દેખાય, ડોક્ટર કેટલા દેખાય? ના સમજ. તો 2 દેખાવા એનો અર્થ શું થયો? 2 પુષ્પ છે, એને પ્રમાણ દોષ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? પ્રમાણ દોષ કહેવાય. પ્રમાણમાં દોષ હોય તો પણ જ્ઞાન થાય નહીં. તો કે આ બ્રહ્મ, કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે છેવટે જ્ઞાન તો તમારી બુદ્ધિમાં જ થવાનું છે. જો એટલું વારંવાર કહું, નિર્ણય તો તમારે કરવાનો છે કે તમે એ પૂર્ણ બ્રહ્મ છો. નિર્ણય તો તમારો હોવો જોઈએ. તમે નિર્વિકારી આત્મા છો. જયારે ભગવાન એમ કે છે આત્માનો જન્મ થતો નથી, આત્માનું મૃત્યુ થતું નથી, તો એ ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. ભગવાન કહે છે ક્યારેય તારો જન્મ થયો નથી અને ક્યારેય તારું મૃત્યુ થતું જ નથી. એટલું જ નહીં, ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે. આ શરીરને કઈ પણ થઈ જાય, તને કઈ થતું નથી. જો હન્યમાને એટલે કે મૃત્યુ એટલે છેલ્લી અવસ્થા છે, પણ એની વચ્ચે બીજું ઘણું થતું હોય. સમજવાનું, ઘૂંટણે દુખતું હોય, માથું દુખતું હોય, વાળ સફેદ થઈ જાય. ભગવાન ત્યાં શું કે છે? આ બધી વસ્તુ કોની સાથે થઈ રહી છે? શરીર સાથે થઈ રહી છે. તું તો નિર્વિકારી આત્મા છે. આમ શ્રવણ કરીએ ખરા, પણ શું થાય છે? એ સાંભળ્યા પછી પણ શું છે? આપણે એવા જ કોરા સ્લેટ જેવા જ. જો આ સમજો, હવે તો સ્લેટે નીકળી ગયો. જો આ બહુ આ દુઃખની વાત લાગે. કેટલા બધા શબ્દો, પણિયારું કહીએ, પનઘટ કહીએ, આ બધા શબ્દો શું થઈ ગયા? લુપ્ત થઈ ગયા. ચૂલો કહીએ, ટોડી કહીએ. આ જો વિચારજો, સાથે આપણે ભાષાના ઘણા બધા શબ્દો પણ શું કરી રહ્યા છે? ગુમાવી રહ્યા છે. આ નવા શબ્દો છે નહીં, એટલે અંગ્રેજી અપનાવવા પડે છે. આ વિચારી જોજો. માતૃભાષા, કેટલાય શબ્દો આપણે ગુમાવીએ, ગુમાવી જ રહ્યા છે. કોઈ સમસ્યા શબ્દ વાપરતું જ નથી, બધા પ્રોબ્લેમ શબ્દ જ વાપરે. જો સમજજો, કોઈ દબાણ શબ્દ વાપરતું જ નથી, બધા પ્રેશર શબ્દ જ વાપરે. આ સમજ? બહુ મોટી સમસ્યા આપણા દેશમાં. આ બહુ મોટી સમસ્યા છે આપણી, કે માતૃભાષાને કેમ બચાવવી અને માતૃભાષાને ભેગા ભેગા સંસ્કૃતને કેમ બચાવવું. કેમ કે શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. જો આ સમજજો બરાબર. અરે શાસ્ત્ર સંસ્કૃતમાં છે, જો સંસ્કૃત જ નહીં રહેશે તો શાસ્ત્ર પ્રમાણ રહેશે ખરું? અને શાસ્ત્ર પ્રમાણ જ નહીં હોય તો બ્રહ્મ જ્ઞાનને શું કરવાનું? અમારી સાથે એક છોકરો મારી સાથે અમેરિકાનો ભણતો હતો, અને બાળપણથી જ એવું આમ બહુ આ જગતમાં એને હતું ને, એટલે એ બધી લાઇબ્રેરીમાં જઈને બધી જાત જાતની પુસ્તકો વાંચતો હોય. એટલે એના હાથમાં પેલું મેક્સ મુલરના બધા અનુવાદો હાથમાં આવ્યા, અને એને વાંચવાની મજા પડી ગઈ. એટલે એ 25 વર્ષ તો થયો, એમાં તો એને આ બધા વાંચી નાખ્યા. પણ પેલું ખબર પડે ને, કારણ કે મેક્સ મુલરે જે અનુવાદ કર્યો ને, એ પેલો શબ્દતઃ અનુવાદ કરેલો છે. આ સમજો, ગીતાનો જો તમે શબ્દસઃ અનુવાદ વાંચો ને, ગીતાનો વાંચો ને તોય ખબર નહીં પડે, તો વેદનો અનુવાદ તો ક્યાંથી ખબર પડવાનો? એક શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે સર્વભૂતો મારામાં છે, બીજા શ્લોકમાં કહે છે કોઈ ભૂતો મારામાં છે જ નહીં. આ અનુવાદ વાંચીને તમને શું ખબર પડવાની? એટલામાં જ સ્વામીજીની એક શિષ્ય એ તો કેલિફોર્નિયામાં ભણાવતી હતી, અને ખબર પડી એટલે ત્યાં ગયો ભણવા માટે, અને એને ત્યાં ખૂબ ગમ્યું કે આ સરસ છે. પછી ખબર પડી કે સ્વામીજી ત્યાં કોર્સ કરી રહ્યા છે કોઈમ્બતુરમાં. એટલે રાધાને કીધું તું મને આ કોર્સમાં શું છે
એડમિશન કરાવી દે. જો આ એડમિશન, જો સમજો, પ્રવેશ એમ કહીએ નહીં આપણે. એટલે પછી સ્વામીજીને કહેવામાં આવ્યું, પછી ત્યાં કોર્સમાં આવ્યો અને અમે ત્યાં ભણતા હતા. એટલે સંસ્કૃત, જો આપણે સંસ્કૃત ભણીએ તો આપણને અઘરું લાગે, તો પરદેશને તો કેટલું અઘરું લાગતું છે, કારણ કે એને તો એક એક શબ્દ સમજવો પડે. ધારો કે ત્યજ એમ કહીએ તો ત્યજનો અનુવાદ ત્યાગ કરવો આપણને ખબર છે, કારણ કે ત્યાગ શબ્દ આપણને ખબર છે. જો સમજો, ગમનમ એમ કહીએ, આગમન એમ કહીએ તો એ શબ્દ તો આપણને ખબર છે. એ શબ્દ કેમ બન્યો ખબર નથી આપણને. એટલે સંસ્કૃતમાં આપણે શબ્દ કેમ બન્યો એ જ શીખવાનું છે. શબ્દ તો બહુ ઓછા શીખવાના છે. જયારે એ લોકોએ તો શું કરવું પડે, પછી બારાખડીથી જ શરૂ પડે. આને ક કહેવાય, આને ખ કહેવાય, આને ગ કહેવાય. પછી ગમનમ શબ્દ આવે તો ગમનમ શબ્દનો અર્થ જવું થાય, એ પણ એને શીખવું પડે. અને છતાં પણ આપણે આટલું બધું આપણી પાસે સગવડ છે, છતાં આપણને તો સંસ્કૃત ભણવાનું શું લાગે છે, અઘરું જ લાગે છે. જો સમજ, એટલે એને તકલીફ પડી પણ શીખતો તો એ મારી સાથે. પછી એક વાર મને એમ કે આ બધા જે મંત્રો છે, જો સમજ, કે આ બધા જે મંત્રો જે છે એ મંત્રોને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અનુવાદ કરી અને પછી ઇંગ્લિશમાં જ આપણે ભણાવીએ તો ચાલે કે નહીં? મેં કહ્યું તું જ પ્રયત્ન કરી જો. સંસ્કૃત મંત્ર વાપરવાનો જ નહીં, ફક્ત સંસ્કૃત મંત્રનો શું વાપરવાનું, એનો અનુવાદ જે છે એ જ વાપરવાનો. કરી શકીએ? નહીં. જા વિચાર, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. ગીતામાં જ ભગવાન કહે છે તસ્માત શાસ્ત્રમ તે પ્રમાણમ. જો આ વિચારી જો, આ પ્રમાણ છે અને એ જ પ્રમાણ દ્વારા જ આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું. અને આપણી કેન્દ્ર સરકાર કે છે આ સંસ્કૃત ભાષા તો શું છે, હવે ઉપયોગમાં રહી જ નથી. સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવ્યું, જો સમજો, રામ થયા નતા ને એના કરતા પણ ભયંકર ભૂલ કરી છે. આ સંસ્કૃત ભાષા ઉપયોગી નથી, નિરર્થક છે. આ સમજો, ઓબ્સોલ્યુટ એને કહેવાય. કીધો આ શબ્દ વાપરો છે, ઓબ્સોલ્યુટ શબ્દ, કે વ્યવહારમાં રહી જ નથી આ ભાષા. જો વ્યવહારમાં નથી રહી તો એને આપણે શું કરવું જોઈએ? અને એ જો કરવામાં આવે તો બધી કોલેજના દર્શન શાસ્ત્રના વિભાગો શું થઈ જાય? તમે એક નિર્ણય લો, એ નિર્ણયના કેટલા પડઘા પડે ને આપણે વિચારતા નથી. સમજ, તો શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, એ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. અને પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ થયા પછી પણ જ્ઞાન થતું નથી. આંખ હું વાપરું અને છતાં પણ જો મને જ્ઞાન ન થાય તો પછી શું કેવું પડે? પ્રમાણ દોષ છે. જો આ બરાબર સાંભળજો, આજ નહીં, એ પારંપર્ય એને કીધું ને, બહુ મહત્વનું વાક્ય છે અહીંયા. તો પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી પણ જો જ્ઞાન થતું નથી તો બે સમસ્યા છે. ક્યાં તો પ્રમાતામાં છે, ક્યાં તો પ્રમાણમાં છે. ક્યાં તો પ્રમાતામાં દોષ હોઈ શકે અને બીજો દોષ ક્યાં હોઈ શકે? પ્રમાણમાં દોષ હોઈ શકે. તો મને બે પુષ્પ દેખાતા હોય તો મારે શું કરવું પડે? મારા પ્રમાણ દોષની નિવૃત્તિ કરવી પડે. આંખ પ્રમાણ છે, એને શાસ્ત્રમાં દ્વિચંદ્ર ન્યાય કહેવાય. શાસ્ત્રમાં શું કહે? જો આ સમજો, શાસ્ત્રમાં બધા દ્રષ્ટાંત આપેલા જ છે. એને શું કહેવામાં આવે? દ્વિચંદ્ર ન્યાય. પેલો બીજનો ચાંદ હોય અને જેને બેતાલે આવ્યા હોય એને બીજનો ચાંદ શું થાય? બે દેખાય. દ્વિચંદ્ર ન્યાય કહેવાય. તો બે ચંદ્ર દેખાઈ રહ્યા છે અને પૃથ્વીને બે ચંદ્ર છે નહીં. પૃથ્વીના ચંદ્ર કેટલા છે? એક જ છે. હજી શનિ અને ગુરુ હોય તો વિચારવું પડે આ સમજવાનું. પેલા શનિ ને 27 ઉપગ્રહ છે, ગુરુ નહીં કઈ કેટલા ઉપગ્રહ છે,
પણ પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ તો એક જ છે, એટલે બે દેખાવાનો પ્રશ્ન જ નથી. એટલે શું કરવું પડે? આ પ્રમાણ દોષની નિવૃત્તિ કરવી. જ્યાં ચશ્મા પહેરીને જોયું અને ચંદ્ર શું દેખાશે? એક દેખાશે. તો ચશ્મા પહેરીને આપણે પ્રમાણ દોષની નિવૃત્તિ કરીએ. પ્રમેય છે, પ્રમાણ પણ યોગ્ય જ છે, કારણ કે પ્રમાણ તો શાસ્ત્ર છે. અને આચાર્ય છે એ પરંપરાથી આચાર્ય છે, અને એ આચાર્ય આપણને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે, જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાન ઉપદેશ કરી રહ્યા હતા. શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, એ પ્રમાણ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ઉપદેશ કરતા હતા, અને છતાં પણ શું થયું? પ્રમેય તો છે જ. તમે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ આત્મા છો, હકીકત છે. તમારે બ્રહ્મ બનવાનું નથી, તમે બ્રહ્મ છો જ. અને શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સ્વયં ષડૈશ્વર્ય યુક્ત અનંત કલ્યાણ ગુણ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ ઉપદેશ કરી રહ્યા છે. તો ઉપદેશમાં પણ શું છે? કોઈ દોષ નથી. આચાર્યમાં કોઈ દોષ નથી. અને છતાં પણ અર્જુનને શું છે? બીજા અધ્યાયમાં ઉપદેશ કર્યા પછી પણ અર્જુનને જ્ઞાન થતું નથી. તો એનો અર્થ શું થયો? પ્રમાણમાં દોષ નથી, પ્રમેયમાં દોષ નથી, આચાર્યમાં દોષ નથી. તો પછી દોષ ક્યાં ગળી છે? આ પ્રમાતા. જો સમજ, પ્રમાતા એટલે કે જે જ્ઞાન માટેની બુદ્ધિ જે છે. કારણ કે જ્ઞાન તમારું આત્મજ્ઞાન પણ છેવટે ક્યાં? મનસા એવ ઇદમ આપતવ્યમ. કઠોપનિષદમાં યમરાજા શું કે છે? છેવટે તો આ બ્રહ્મ જ્ઞાન કેવું છે? મન દ્વારા જ મેળવવાનું છે. છેવટે તમારે નિર્ણય કરવાનો છે કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું. તો એનો અર્થ શું થાય? કોઈ પ્રકારથી પ્રમાતામાં દોષ છે. જો પ્રમાતા એટલે કે તમે જે બુદ્ધિ દ્વારા જાણનાર જો છે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી શું કે છે? પારંપર્યેણ ઉપયોગાર્થા મંત્રાહ. પારંપર્યેણ ભલે સીધી રીતે બ્રહ્મ વિદ્યા માટે ઉપયોગી નથી, પણ તમારી બુદ્ધિમાં જે અશુદ્ધિ પડેલી છે, ગઈકાલે જોયું એમ, ક્ષયાત પાપમ પુંસઃ. એકવાર આ બુદ્ધિમાં રહેલું પાપ, બુદ્ધિમાં રહેલી મલિનતા, બુદ્ધિમાં રહેલા રાગદ્વેષની શુદ્ધિ થઈ જાય પછી આ જ્ઞાન તત્કાળ છે. આમ શાસ્ત્ર છે, પ્રમેય છે, એટલે પ્રમાણ છે, પ્રમેય છે, પણ પ્રમાતામાં પણ દોષ. જો આ જ વસ્તુ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, ચોથા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ. જે આ પ્રમાતાના ગુણ છે, આ સમજો. જે જાણવા વાળો છે એમાં પહેલું તો શું હોવું જોઈએ? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા આપણામાં હોવી. પણ જો શ્રદ્ધા જ નહીં હોય, જો શ્રદ્ધા એ 3 પ્રકારની છે, આ સમજો. શ્રદ્ધાના વિષય પણ શું છે? 3 છે. આ બરાબર સમજ. પહેલું તો શાસ્ત્ર પર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, આચાર્ય પર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, અને ઈશ્વર પર પણ શું હોવી જોઈએ? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. જ્યાં સુધી શાસ્ત્ર, ઈશ્વર અને આચાર્ય પર શ્રદ્ધા નહીં હોય ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન થતું નથી. આમ 3 શાસ્ત્ર, ઈશ્વર અને આચાર્ય, આ 3 પણ આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય તો જ્ઞાન, ભગવાન શું કે છે? અવશ્ય થાય. શ્રદ્ધા છે, તત્પરતા નથી. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવવાની આપણા મનમાં પણ શું હોવી જોઈએ? તત્પરતા એટલે ગુજરાતીમાં બહુ સુંદર શબ્દ, તાલાવેલી. આપણામાં પણ શું હોવી જોઈએ? એટલી તાલાવેલી હોવી જોઈએ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ થવાનું હોય ત્યારે થાય. એટલે હું હંમેશા કહું, તમે પ્રવચન કરતા રહેજો, અમને ટાઈમ મળે ત્યારે આવીને બેસીશું. એનો અર્થ શું થયો? આપણામાં એ બ્રહ્મ જ્ઞાન ને તત્પરતા, એને પ્રાયોરિટી કહેવાય. પૂજ્ય સ્વામીજીએ તત્પરતાને બધે શબ્દ કયો આપણે? પ્રાયોરિટી. પ્રાયોરિટી એટલે શું છે? આપણા જીવનની પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ, અગ્રિમતા હોવી જોઈએ આપણા જીવન. પણ બ્રહ્મ વિદ્યા આપણા માટે પ્રાયોરિટી છે?
આજના જમાનામાં, આધુનિક જમાનામાં પ્રાયોરિટી એક જ વસ્તુ છે. આ બરાબર સમજજો. હા, ધન એ બધાનું શું છે? ધન જ નહીં. ધનથી હું કેટલો સારામાં સારો ભોગ કરું એ પ્રાયોરિટી છે. જયારે અર્થ અને કામ જયારે આપણા જીવનની પ્રાથમિકતા હોય ત્યારે પછી આ બ્રહ્મ વિદ્યા આપણા જીવનની પ્રાથમિકતા બની શકે જ નહીં. આપણે એમને કહેતા ધન નકામું છે, ગઈકાલે જ જોઈ ગયા. ધનાર્થ, આ ધન શાના માટે છે? કર્માર્થ, ધનમ તું કર્માર્થ, કર્મ તું ક્ષયાત પાપ. આ કર્મ એટલે ધનને આપણે નકામું નથી કહેતા, પણ ધન, પ્રતિષ્ઠા, પુણ્ય, પાપ આ બધું તમારા જીવનનું લક્ષ્ય નથી. ધન અને ભોગ આવશ્યક જ છે. ધનથી આપણે કર્મ, પુણ્ય કર્મ કરીએ. ભોગ એટલે કે આપણું જીવન ટકાવીએ. જો એટલા માટે કહું, ભલે આપણને ભાવે કે ન ભાવે, ગમે કે ન ભાવે, આ શરીર ટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? ભોગ તો જરૂરી જ છે. સાધન પંચકમાં એટલે શંકરાચાર્યથી બહુ સ્પષ્ટ કહે છે, ક્ષુદ્વ્યાધિ વિચિકિત્સ્યતા. આ ભૂખને પણ કઈ રીતે લેવાનું છે? વ્યાધિ છે, ક્ષુધારૂપી આ વ્યાધિ આ શરીરમાં છે, એને શું કરવી જોઈએ? ચિકિત્સા કરવી જોઈએ. તો કે સારું, આમ ચિકિત્સા વળીશું. ભિક્ષા ઔષધમ ભુજ્યતામ. આ ભિક્ષારૂપી ઔષધનું ભોજન કરવાનું. જો સમજો તો અન્નને કઈ દ્રષ્ટિએ જોવાનું છે? આ અન્ન ઔષધિ છે. અને ઔષધિ શાના માટે છે? આ ભૂખરૂપી ચિકિત્સા માટે છે. આ ભોગનો ઉપયોગ આટલો જ છે. જો સમજો, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ખાવા માટે જીવે કે જીવવા માટે ખાય. આપણે બધા શું છે? ખાવા માટે જ જીવતા હોઈએ. જો આ સમજો, પોંક ખાધો કે નહીં, કેરી ખાધી કે નહીં, ખમણ ખાધા કે નહીં, પેલો 70 નો થાય ને, એ 70 નો થાય ને એટલા વખતમાં તો એને કેટલા મણ પોંક ખાધો હોય, અને કેટલા મણ કેરી ખાધી હોય, કેટલા મણ ઊંધિયું ખાધું હોય, અને કેટલા મણ ફાફડા ખાધા હોય, અને છતાંય શું છે? આ વખત તો મકર સંક્રાંતિમાં ફાફડા ખાધા જ નહીં. જો પણ આખી જિંદગી શું કરેલું તે ભોગ. જો સમજ, જો વિચાર, આ 12મું ધોરણ આવે ને છોકરાનું, છોકરાનું 12મું ધોરણ આવે ને એટલે મા બાપનું પણ શું શરૂ થઈ જાય? 12મું શબ્દનો બીજો અર્થ છે, આ સમજો. પેલો 12માં આવ્યો અને આખા ઘર એને કેન્દ્રમાં જ હોય. એને 5 વાગે ટ્યુશને મોકલવાનો છે, એને નાસ્તો બનાવી આપવાનો છે, એને ભણવાનું છે, એને આ લાવી આપવાનું. આખો દિવસ પછી શું થતું હોય? પેલા લગ્નમાં જાય ને કે મરણમાં જાય, પેલા ઘરમાં લગ્ન લેવાના તેને પણ શું કરી દેવામાં આવે? ભાઈ આવતા વર્ષે લગ્ન કરશું. કેમ? અમારો નડલો 12માં જ. સમજ, કેમ? એના 85-90% આવવા જોઈએ. જો બરાબર સમજ, જ્યાં એક પેલો અગ્રિમતા આવી ગઈ, એક નિર્ણય આવી ગયો કે મારા બાળકના 85-90% આવવા જોઈએ, એને 12માનું ધોરણ ચાલી રહ્યું. 1 વર્ષ માટેની આપણી શું થઈ ગઈ? પ્રાયોરિટી કઈ છે? અચ્છા, કેમ? કારણ કે એ જો હશે તો એનું જીવન બની શકશે, એનું જીવન યોગ્ય પાટા પર ચડે, એને સારી જગ્યાએ ભણવાનું મળે. એના માટે 1 વર્ષ માટે આપણે શું કરવું પડે? જો આ વ્રત જ છે, આ 12મું ધોરણ એટલે વ્રત જ છે. આ સમજવા, પેલું નવરાત્રીનું વ્રત હોય તેમાં 12મું ધોરણ પણ શું છે? એ વ્રત. હું એવું હંમેશા વિચારું કે પેલું 1 વર્ષ હોય ને એમાં તો પેલા મા બાપ અડધા ગાંડા થઈ જાય. સ્કૂલ વાળા શું કરતા? કારણ કે એને તો દર વર્ષે જ 12મા ધોરણ નું હોય, અને એને તો દર વખતે જ પેલાને બરાબર ભણાવીને 100% લાવવાનું.
આપણે આપણા છોકરાને 85-90% વિચારતા હોય, પણ સ્કૂલ વાળો 12માં શું વિચારતો હોય? 100% રિઝલ્ટ લાવીએ. આપણે 85માં જો દમ નીકળતો હોય તો સ્કૂલ વાળાને 100% રિઝલ્ટ લાવવા માટે શું કરવું પડતું હશે? જો એના ગામની સ્કૂલ છે એમાં 97-98% આવે છે, આ સમજો. 10મા ધોરણનું હોય કે 12મા ધોરણનું હોય, 98 થી 100% એ લોકોનું રિઝલ્ટ છે. જો આ વિચારો, તો એ સ્કૂલ વાળાએ કેટલી મહેનત કરવી પડતી હશે. અમારો દમ નીકળી ગયો અમારી સ્કૂલમાં, પેલી સિંગાણા સ્કૂલમાં 10મા ધોરણમાં છે ને, 100% પરથી શું છે એ 42% જતા અમારો દમ નીકળ્યો. અને તેમાંય પાછું જીરીક તો લખાવી તો દેવું જ પડે પરીક્ષામાં. આ સમજો, આખા આવડંગમાં આ જ ચાલે. એક વાર પેલી પ્રાયોરિટી થઈ ગઈ પછી આપણા જીવનમાં શું આવી જાય? એ બાળકને પણ એમ થઈ ગયું કે ના મારે ડોક્ટર બનવું છે, તો આખા એના જીવનની પ્રાયોરિટી, એના જીવનમાં બધા પ્રકારના જે પરિવર્તન હશે એ બધા પરિવર્તન કયા પ્રકારના હશે? ડોક્ટર બનવા માટેના અનુકૂળ પરિવર્તન. બરાબર વિચાર. આપણા જીવનમાં પણ એ પ્રકારે શું આવવું જોઈએ? પરિવર્તન આવવું જોઈએ. એને ડોક્ટર બનવું છે અને દિવસના જો 2 કલાક એ ટીવી જોતો હોય, અને જેટલા પણ લગ્નમાં મમ્મી પપ્પા જાય એ ભેગો એ લગ્નમાં જતો હોય, નવરાત્રીમાં ગરબા ગાવા જતો હોય, એના 90% આવવાના છે. વિચાર. અને એક વાર પેલો મેડિકલમાં ગયો, પછી એમ નહીં માનવાનું કે 2 કલાક ટીવી જોઈએ. એક વાર મેડિકલમાં ગયો પછી શું કરવાનું હોય? ચોટી બાંધીને ભણવાનું જ હોય. વિચાર. એક વાર મેથ્સ લેવાનું, આ સમજો. એટલે 10મા ધોરણ પરિવર્તન આવે. કેટલું ખાવું, કેટલું ઊંઘવું, કેટલું વાંચવું, ક્યાં જવું ક્યાં ન જવું, બધું શું થઈ જાય? પરિવર્તન. અને ક્યાં સુધી? પેલો એમડી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી. એટલે 10મું, 11મું, 12મું 3 ધોરણ. પછી MBBS ના 4.5 વર્ષ, 5 વર્ષ ગણી લેવાના. 5 ને 3 8 વર્ષ. ત્યાર પછી પેલો 1 વર્ષનો ઇન્ટર્નશીપ થાય, 9 વર્ષ. પાછા MD ના 3 વર્ષ. કેટલા વર્ષ થયા? 12 વર્ષનું વ્રત કહેવાય. ત્યારે પેલો MD થાય. સમજો. એટલા માટે આપણને એવું લાગતું કે આ ડોક્ટરો તો લૂંટે છે. લૂંટે નહીં, એને એની જિંદગીના 12 વર્ષ શું કરેલા છે? 12 વર્ષનું વ્રત છે. અને તમે એમ માનતા બધું મફતમાં સેવા કરીએ, પણ એને 12 વર્ષને કરવાનું શું? એને વિચારી દો. અને એ 12 વર્ષ કરવા માટે મા બાપોએ કેટલાય વાપરી નાખેલા હોય. સમજવાનું. આપણને એવું લાગે છે કે ડોક્ટરો વધારે લે છે. કોઈ વધારે લેતું નથી. એના જીવનના 12 વર્ષ ગણો, એની મહેનત ગણો, એને પૈસા ગણો. એ લેવાનો જ છે પૈસા. શું કામ નહીં લે? હજુ અમેરિકામાં એ જ હાલત. અમેરિકામાં ડોક્ટર બનાવવું એટલે તમારે ફાંફા પડી જાય મા બાપોને. કઈ કેટલોય ખર્ચો કરવો પડે. તો ભાઈ એ ખર્ચાનું વ્યાજ તો લેવું પડે જ ને. એનો અર્થ શું થયો? જો એક મેડિકલ માટે જો આટલું હોય તો પછી બ્રહ્મ વિદ્યા માટે તો શું છે? પૂછવું જ શું? જા વિચાર. સમજવાનું. એટલે ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પહેલી વસ્તુ તમારું દૈનિક જીવન જ બદલાવવું જોઈએ. પારંપર્યને છે કે આ પરંપરામાં પહેલી વસ્તુ કઈ આવે? આપણું દૈનિક જીવન. પારંપર્ય. પરંપરાથી આ બધી વસ્તુ પણ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે ઉપયોગી જ છે. એટલે ભગવાન દૈનિક જીવન બતાવે છે. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતી દુઃખ. આ એક શ્લોક બહુ અદભુત છે અને તમે કોણ એટલા પ્રવચનો આના પર કરી આપો તમને. યુક્ત આહાર. તમારો આહાર કેવો હોવો જોઈએ? યુક્ત હોવો જોઈએ. યુક્ત એટલે પ્રમાણસર. દરેક મનુષ્યને
અલગ અલગ પ્રકારનું શરીર આપેલું. દરેકની પ્રકૃતિ એને કહેવાય. એ દરેકે પોતાની પ્રકૃતિને અનુરૂપ પ્રમાણસર આહાર લેવો જોઈએ. યુક્ત આહાર. વિહાર, એનો વિહાર એટલે શું છે? રોજ ચાલવા જવું, પ્રવૃત્તિ. શરીરને બેસાડી રખાય ને, એને પણ શું કરવું પડે? શારીરિક કોઈક પ્રકારનો શ્રમ હોવો જોઈએ, તો આ શરીર આપણું યોગ્ય રહે. જો એટલે કહું, હું આવું ને ત્યારે બધા પેલા સવાર 5 વાગે ઉઠીને આવે, હું જાઉં ને એટલે બીજા દિવસથી બધા પેલા 7 વાગે ઉઠતા થઈ જાય. નહીં, નિયમથી કરવું જ પડે. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ. આપણા કર્મ હોય, આપણી વાણી હોય, એમાં પણ આપણે કેવા હોવા જોઈએ? યુક્ત હોવા જોઈએ, પ્રમાણસર હોવું જોઈએ. ક્યાં બોલવું, ક્યાં ન બોલવું. કોઈ બોલતું હોય તો વચ્ચે ન બોલવું. જો આ બહુ મોટા દોષ છે વાણીના. ના, હું તો ચોખ્ખું કહી જ દઉં. નહીં, અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ. આપણી પ્રવૃત્તિ, આપણી ચેષ્ટાઓ પણ કેવી હોવી જોઈએ? પ્રમાણસરની હોવી. યુક્ત સ્વપ્નાવબોધ છે. આપણું ઊંઘવું અને આપણું જાગવું પણ કેવું હોવું જોઈએ? પ્રમાણસર છે. પણ આપણું દૈનિક જીવન કેવું છે? બિલકુલ અનિયમિત છે. આપણું દૈનિક જીવન કેવું છે? અનિયમિત છે. એક દિવસ ખાધું ને તો પેલું પેટ ભરીને ખાઈ લે. એટલે શંકરાચાર્ય કેવું પડ્યું? શું કેવું પડ્યું? ભિક્ષા ઔષધમ ગૃહ્ય. ભાવવું ને નહીં ભાવવું, આ લુલીબાઈ છે. જો એટલે વારંવાર કહું, આ લુલીબાઈ એ પોતે લુલી છે, પણ તમને બધાને કડક રાખે. આ સમજવા, આ બધાને નચાવનાર કોણ છે? વાણી અને સ્વાદ. આ બે જ વસ્તુ આપણને શું કરે છે? વિચારવા. કર્મ યોગ્ય હોય, ઊંઘવાનું આપણું યોગ્ય હોય, વેલા જે સુએ વેલા ઉઠે નર, બળબુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. બળ, બુદ્ધિ અને ધન. જો વિચારો, આપણે વાળા પાછા આધુનિક ને હવે ઊંઘવાને સુવાન સાથે ધન ને શું લાગે વળગે? જો વિચાર, આજકાલના છોકરાઓ આવો પ્રશ્ન પૂછે, પણ હું ઊંઘી જાઉં વહેલો ને વહેલો ઉઠું, એમાં વળી ધનને ક્યાં ગળી? એ ધનની કમાણી કરવા માટે પણ શું છે? આ શરીર યોગ્ય હોવું. આ શરીરને પણ આરામની જરૂર છે. યુક્ત આહાર કીધું, આહાર યોગ્ય હોવો જોઈએ, પ્રમાણસર નો. એમ ઊંઘવું અને જાગવું પણ કેવું હોવું જોઈએ? નિયમિત અને પ્રમાણસર નું હોવું જોઈએ. પણ આપણું જીવન જ બદલાઈ ગયું. જો અમારું જીવન એવું જ છે, એક દિવસ રાત્રે 9 વાગે ખાય ને બીજે દિવસ રાત્રે 11 વાગે ખાવાનું, ને તે દિવસે સાંજે 7 વાગે ખાવ. અનિયમિતતા છે આપણા આહારમાં. શું છે? અનિયમિતતા છે. જીવન જ એવું બની ગયું. એક દિવસ 11 વાગે ખાઈ લે, બીજે દિવસ પેલા લગ્નમાં 2 વાગે ખાઈએ આપણે. નિયમિતતા નથી. ઊંઘવામાં એવું જ છે. એક દિવસ થાકી ગયા, 10:30 વાગે ઊંઘી ગયા, બીજે દિવસ પેલો 1 વાગ્યા સુધી શું કરતા હોય? ગપ્પા મારતા. પ્રમાણસર હોવું જોઈએ. એટલા માટે પેલું આશ્રમમાં, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આશ્રમની વ્યવસ્થા કે નિયમિત હોય. જાગવું, ઊંઘવું, ખાવું, બધી વસ્તુ શું થઈ જાય? નિયમથી થતું હોય. અંતેવાસી કહેવાય ને. આવશે, આપણે જોઈ ગયા અંતેવાસી. જો આમ આ જીવન યોગ્ય હોય તો પછી આ બ્રહ્મ વિદ્યા શક્ય બને. જો એટલા માટે આ બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા કરીને અઘરી લાગે, એટલા માટે પછી આપણને સરળ કયું લાગે? પેલો શક્તિપાત કરી દેવાનું, જ્ઞાન થઈ જાય. આ બ્રહ્મ વિદ્યામાં આવ્યા પછી કેટલાય લોકો ખસી જતા હોય. કેમ ખસી જતા હોય? કારણ કે પ્રમાતાનો દોષ હોય. જો એટલે વારંવાર કહું છું, ગુરુજી ગમે એટલા જ્ઞાની હોય, ગુરુજી ગમે એટલા સિદ્ધ હોય, અને ગુરુજી ગમે એટલા વૈરાગ્યવાન હોય, પણ આપણે ક્યાં છે ને એ બહુ મહત્વનું છે. આપણી તત્પરતા કેવી છે ને એ મહત્વનું છે. જો આપણને તત્પરતા નથી, અને એમ નહીં માનતા કે જે ગુરુ જો એમ કોઈ શક્તિપાત રસ્તામાં પડેલો નથી.
અને તમને 2-4 જગ્યાએ કઈ શરીરમાં સળવડે અને 2-4 લાલ પીળી સફેદ લાઈટ દેખાય એટલે માની નહીં લેતા કે તમને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. થોડો આમ શાંતિનો અનુભવ થઈ ગયો એટલે કે બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી. બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે તમે તમારા વિશે શું વિચારો છો. જો અહીંયા બારડોલીની વાત કરું તો 2 બહેનો આવતા હતા, 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરું. 2 બહેનો આવે, આ કલાબા બિચારા બધા જો વર્ષો થયા, 16 વર્ષથી કલાબા બધાને ફોન કરીને કહેતા હોય આવો આવો આવો. એમને ધીરજને નમસ્કાર કરવા જેવું જ છે. એટલે પેલા 2 બહેનો એમની પાસે આવ્યા છે એટલે કીધું એટલે 2 બહેનો આવવા માંડે પ્રવચન. ત્યારે ઉપનિષદ ભણતા હતા. ઉપનિષદ ભણતા પછી આ બધી વાતો બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા શરૂ થઈ એટલે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે, આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, આત્મા કેવો છે, આ બધી ચર્ચા ચાલતી. એટલે 2-3 દિવસ આવે ને પછી એક દિવસ મને કે અમારે તમારી સાથે બેસવું છે. એટલે 2 જણા મને દેરાણી જેઠાણી એટલે મારી પાસે બેઠા કે તમે જે બધી વાતો કરી એ અમને તો ગુરુજી શક્તિપાતથી આ જ્ઞાન આપેલું છે. જા બરાબર સાંભળો, શક્તિપાતથી ગુરુજી અમને શું કરી દીધું છે? આ જ્ઞાન આપી દીધું છે. જ્ઞાન આપી દીધું છે એક વસ્તુ, પણ જ્ઞાન થયું કે નહીં એ બીજી વસ્તુ. તમને જ્ઞાન આપી દીધું છે તો આ ઉપનિષદ તો સરળ તમારા માટે, પણ કે નહીં એ જ કહેવા આવ્યા કે અમને જ્ઞાન આપેલું છે પણ આ તમે જે કોણ એ તો અમને સમજાતું જ નથી. તો જ્ઞાન આપેલું એટલે શું મને કહો? જ્ઞાન આપવાની વસ્તુ નથી. આ સમજ, તમે કોઈને કઈ જ્ઞાન આપી શકો છો. આ સમજો, જો વિચાર. જો આ જ્ઞાન અને કર્મનો જે વિરોધ જે છે એ બહુ મોટો છે. હું તમને કર્મનું વિધાન કરી શકું, કાલે 7 વાગે આવી જજો. જો સાંભળો, તો 7 વાગે આવવું કે ન આવવું તમારા હાથમાં છે. તમે સ્વતંત્ર છો. તમે 7 વાગે આવી પણ શકો, 7:15 પણ આવી શકો, ન પણ આવી શકો. કર્મનું જયારે વિધાન કરવામાં આવે ત્યારે ત્યાં તમારી સ્વતંત્રતા છે. તમે કર્તુમ શક્ય, અકર્તુમ શક્ય, અન્યથા કર્તુમ શક્ય. કર્મમાં તમારી સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાનમાં સ્વતંત્રતા છે. તમને એવું લાગતું હોય કે જ્ઞાનમાં તમારી સ્વતંત્રતા છે? જો સાંભળજો, તો બારડોલીની ખુલ્લી ગટરની બાજુમાંથી પસાર થવાનું અને તમે સ્વતંત્ર છો. ગટરની ગંધ લેવી કે નહીં લેવી એ તમારી શું છે? સ્વતંત્રતા છે. વાપરો તમારી સ્વતંત્રતા. આપણે જપ કરવા બેસીએ ત્યારે પેલો બાજુ વાળો શું શરૂ કરે? એ ધૂમ શરૂ કરે. એટલે એ પેલું ધૂમ ચાલતું હોય અને તમે અહીંયા જપ કરવા બેઠા. તમે સ્વતંત્ર છો, નહીં સાંભળવાનું તમારે છે. ન ગંધને ન ગ્રહણ કરવાની સ્વતંત્રતા છે તમને. જો એક તકલીફ પડે આ ટ્રેનમાં. ટ્રેનમાં બેઠા ને પછી શું થાય? લોકો જાત જાતની ચર્ચા કરતા હોય. જો આ વિચારી છો એનો અર્થ શું થયો? કર્મમાં સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાનમાં સ્વતંત્રતા છે. શાસ્ત્રની ટેકનિકલ પારિભાષિક ભાષામાં શું કહેવાય એને? પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ થાય અને પ્રમાણ યોગ્ય હોય, પ્રમેય સામે હોય તો જ્ઞાન શું છે? અવશ્ય છે. આ વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? જ્ઞાન કરીએ કે જ્ઞાન થાય? જ્ઞાન થાય. જો એટલે કીધું જ્ઞાન આપવાનું નહીં કહેવાય. યોગ્ય પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય એટલે શું થવાનું? જ્ઞાન થવાનું જ.
આંખ ખુલ્લી છે, આંખ આ પુષ્પ તરફ છે, અને એમ કહું કે આ લાલ જાસૂદનું પુષ્પ છે, તો જ્ઞાન તો થવાનું જ તમને. કોઈ તમને સ્વતંત્રતા નથી. એ જ રીતે આ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, આચાર્ય છે, તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો જ, તો આ જ્ઞાન પણ શું છે? થવું જ જોઈએ. પણ નથી થતું. જો સમજો, જ્ઞાન થાય અને જ્ઞાન તત્કાળ હોય. આ વારંવાર કહું છું. પણ નથી થતું તો જ્ઞાનમાં દોષ નથી, આત્મામાં પ્રમેયમાં દોષ નથી, પ્રમાણમાં દોષ નથી. અને ભગવાન તો એટલું જ કે છે કે આ પ્રમાતામાં 3 ગુણ હોવા જોઈએ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિય. આ 3 જ હોવું જોઈએ. જ્ઞાનમ લબ્ધ્વા પરામ શાંતિમ અચિરેણાધિગચ્છતિ. અર્જુન, આ 3 જ જ્ઞાન, 3 જ જરૂર છે. શંકરાચાર્યજી ત્યાં બહુ સરસ કહે છે. આ 3 કેવા છે? આત્યંતિક છે. આત્યંતિક એટલે શું છે? આવશ્યક છે, અવશ્ય હોવા જોઈએ. આ 3 હોય તો જ્ઞાન અવશ્ય છે. તત્પરતા હોવી જોઈએ, સંયતેન્દ્રિય, આપણી ઇન્દ્રિયો પર, આપણી વાણી પર આપણો સંયમ હોવો જોઈએ. ભગવાને આપણને 5 કર્મેન્દ્રિય આપી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આપી. આ બાહ્ય ઇન્દ્રિય છે. એ જ રીતે અંતઃકરણ જે છે એ અંતઃકરણ અંદરનું છે. આ બધા પર આપણું શું હોવું જોઈએ? નિયંત્રણ હોવું. જો એટલા માટે તમે શું ખાવ છો, તમે શું બોલો છો, તમે શું જુઓ છો, તમે શું સાંભળો છો, આ બધાની તમારા મન પર સીધી અસર છે. તમે એમ માનતા હોય હું તો ગમે તે કરું, મને કોઈ અસર નહીં થાય. શક્ય જ નથી. તમારું મન પાણી જેવું સરળ અને તરલ છે. તમે જે વિષય ગ્રહણ કરો એની છાપ તમારા મન પર તત્કાળ પડી જ જાય. અને એ સંસ્કાર ક્યારે જાગૃત થાય ને એ તમારા હાથમાં નથી. મનમાં કયો વિચાર ઉઠવો તમારા હાથમાં નથી. મનના પૂર્વજન્મના કયા સંસ્કાર ક્યારે જાગૃત થાય એ તમારા હાથમાં નથી. અને એટલે ભગવાન કે છે તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિય. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન એટલે કે છે ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની હરંતિ પ્રસભમ મનઃ. આ ઇન્દ્રિયોમાં એકવાર જો લાલસા લાગી ગઈ, ભોગ બુદ્ધિ થઈ ગઈ, તો ઈ ઇન્દ્રિય તમારા મનને પણ શું કરી જશે? વાયુ નાવ ઈવ અંભસી. જેમ પાણીમાં પેલી નાવ હોય એ વાયુ એને શું કરી જાય? જો વિચાર, એકવાર મધદરિયે તમારું નાવ હોય કે તમારી સ્ટીમર હોય, પછી તમારું કેટલું નિયંત્રણ? એક જ વાવાઝોડું આવે અને બધું શું થઈ જાય? સમાપ્ત થઈ જાય. આપણે કેટલાય દ્રષ્ટાંતો. એ જ રીતે ભગવાન શું કે છે? આ જો ઇન્દ્રિયો જો પ્રમાદ થઈ હશે, દ્રઢ હશે, જિદ્દી હશે, પ્રમાથી એટલે જિદ્દી, તો એ આપણા મનને પણ શું કરી દેશે? અને એટલા માટે શું કહેવું ભગવાન શું કે છે? કુર્મોંગાની વ સર્વશઃ. જેમ પેલો કાચબો પોતાની જ્યાં ભયનો ખ્યાલ આવી ગયો તો એ પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો શું કરી દે છે? સંકેલી લે છે. સંયતેન્દ્રિય. સમજો? અને એટલા માટે પારંપર્ય અને શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કહે છે કે આ સંહિતા ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી, મેધાકામના મંત્ર કહેવામાં આવે. હવે અહીંયા ઘડી વ્યાહૃતિ ઉપાસના જે દર્શાવવામાં આવી રહી છે એ પણ પરંપરાથી કોને માટે છે? બ્રહ્મ વિદ્યા માટે જ છે. અને એ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે ઉપયોગી છે. એટલું જ નહીં, આ સંહિતા ઉપનિષદ, સંહિતા ઉપાસના જે જોઈએ આવ્યા એનું એક ફળ છે. ફળ એટલે કે એનાથી તમને કંઈક સિદ્ધ થાય છે જે બ્રહ્મ વિદ્યા માટે ઉપયોગી છે. તો કે તમે સંહિતા ઉપાસના કહી દીધી, આ શ્રી મંત્રો કહી દીધા, મેધા કામના મંત્રો કહી દીધા, હવે આ બીજું જરૂર શરૂ કરવાની જરૂર શું છે?
અમે આટલું કરી લઈશું એટલે અમને શું થવાનું? અમારું અંતઃકરણ તૈયાર થઈ જશે અને એ અંતઃકરણમાં અમને જ્ઞાન થઈ